बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। 51 आयत पूरे वेले शे और रोजेना मखी बयान दाग नेमतुनो कम चे अल्लाह कड़ू बनी इसराइलो बांधे और दाग अज़ाबुनो ज़िक्र हो कम चे अल्लाह गीला बतौर सज़ा वर्कड़ू न पाए कि आखिरी चिकम नेमत याद आगी बदअखलाक़ी व याद आगे पे बस के दा अल्लाह पाई कम करम हो तो दागे ज़िक्र दाओ चे कल चे मुंग लवस कड़ो मूसा सरा दसलवेख तुष्पो नबियाउनी उतासुस खे पखदाई तोब मिम्बादी रुस्तो दागदत लोना तूरता वान तुम ज़ालिमून वैतासो ज़ालिमान। आई तफसील मुंग अदा कड़ो चदा शपे असल के देर शुख लॉस कड़ो मुंग मूसा सरा सलासी न रहेला देर शुष्पो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तलवार बांधलो आजिल तो इलैक रब्बिल तरदा तलवार ने कारवागस तो खपल इज्तिहाद ना और दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म ते इंतज़ार उनको तो देवजना कुरान फरमाई तम मीक़ात रब्बिही 40 लैला वे देरश पे लेकिन मज़ीद लस अल्लाह हल तक सेवा करे तो दयाल तक लाड़ा कौम दागे तफसील मुंग कड़ो ते सामिरी दी बेलारी कड़ू अवगदा चिस्खे जो कड़ो आगस्खी के दासी और तकनीक कड़ो चिरागे न आवाज़ राउत अगो हारून अलैहिस्सलाम और नूर मरगरो तो वेल चहादा इलाहु मूसा फनसिया न मूसा गैला खुदा रे और पसियाल ततले रे आगा दिल तक रागल रे खुदाई कुफर और शिरको का वाल तमंग वेलू चदाई खल्क वाल तकी अतण अचोलो गड़ाए शोरगड़ो और देवजना तकरीबन टोल मुफस्सिरीन दा लिखी चदा अतणे मतणे अचोल और दाद सूफियानो गडेल रा गडेल दा गुनाह दे दरा सामिरी और दागद कौम तरीक़ा मुसलमानान गड़ी ना वादम आदे के गडेदलम जायज़ नहीं नाम हराम कारू नहीं अगरचे पुख्तनो दे सरा कंप्रोमाइज़ कर रहे खो कबल सो गड़ी की न खलक विदा गुनाह दे हो गए पखपला गड़ी की नबिया भी खैर दे गुनाह दे उदा लुए गुनाह दे पदेबा ने बाद खलक इस्तिदलालात की दाग इस्तिदलालात ज़ैबराशी इंशाअल्लाह तवाई बेख इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह किताब दे तलबीस इब्लीस तो दे और नुस्खा जान सर साथ है कपार वे न पोएगे अंद उर्दू अगौ साथ है एक फ़ायदा दारा च पे कि द शैतान द दो को चलू न खुद ली शैतान अहले इल्म सरा के में दो की गई जवानान सर के में दो की गई बुढ़ागान सर के में गई जाहिदान सर के में गई यानी दा हर चाँद दो के अंदाज दागा बदल ले तलबीस देगा ना दे इब्लीस दो के ढेर बेहतरीन किताब दे और दे बाब के अगर ढेर काफ़ी कार कर चदा दा गड़ा मड़ा दा कारूना दा टोल दे इब्लीस शैतानी और एजेंडा दा कही है तो दे ज़े मुनासबत सरा उखियार तो दा पकार दे चिमुंग बाने हमला नन सवा दे चीज़ सूफ़ीज़म कम च खलक आगा खोखई तो तसव्वुफ़ दवजे न खोखई दाए करतूतुन दवजे खोखई कम चगी कई अगदा चगीद जिहाद मुनकिर दिख दारेंगे दसले कुल कायली च दुनिया के दाटोल मजहब न यहूदी इस्लाम और कुफ्र मियाँ के सफ़र निश्ता दवाए सूफियाओ मलाहिदा दा तरीक़ा दा टोल नहीं दा से तागी दगा तसव्वुफ़ राख लिए जमुंग पसरे राटूंबी द तुर्क अक्सरियत दगा शांत दे पदी वजह सदा से उम्मीदुना अदा खल्क़ सरमो वाबस्ता गए चे आगा चर तम पूरे नशी दा गलत प्रापेगंडा रकम अची की मख मा जिक्र कड़ो दे
چې مونږ باندې د ډېره بدترین حمله د پرویز مشرف زمانه کې شوی و او هغه زمانه کې د الله شان داره چې د هغې کور نه چې هلته کې بالکل خلق قتل و قتال نه تسلیموي او هلته کې د جهاد څه سوچ هم نشته قادری ولګېده او هغه شی ټول روان کړه که نه قادری کم چې د پنجاب گورنر اخوا دې خوا کړو دا هغه وخت کې بس الله رب العزت د خپل دین حفاظت کوي دغه بالکل هغه ټیم و چې پاکستان باندې تصوف مسلط کو خدا الله د خپل دین خدمت د فساق و فجارو نه اخلي دا نه تصوف دی نه صوفیزم دی دا هېڅ نه دا بېغیرتي ده د اسلام موازی او مخالف یو دین د چلیے لیکن چونکہ د هغې خلکو هم په مخبانیګري وي د هغې هم پټکي شملې والي اوږدې اوږدې قمیصونه یې اوږدې اوږدې تسبیح ورسره کونټۍ ورسره ګډېږي را ګډېږي نو خلک وایي دا به ښه کاري دا ډېره زبردسته فتنه ده او ډېر عجیب و غریب رنګ کې دا راځي نو د دې شروعات شوي دي د سامري د قوم نه د دې آیتونو د لاندې امام قرطبي وګورئ تاسو نور دا خلک به ټول تاسو دا حال بیان کړي د دې فتنې نه آګاهي پکار د چې خلک خبرې موسی علیہ السلام خو هلته کې و بیا اگر هغې قوم ته نو قرآن دلته کې بطور نعمت خبره گئی ثم عفونا عنکم من بعد ذالک دیکھیے آخر کی جملہ دا اول دا غیر فیصلہ ہو گئے اغدارا چ لعلکم تشکرون دا عفو وجہ صدا لعلکم تشکرون دا عفو نتیجہ وسئی شکر یہ نہیں چکلا اللہ عفو اکڑا نو پکار دائے چ انسان سشی شکر گزار شی الحمدللہ ویخ یا الشکر للہ ویخ عوام غندنے کوئی چې شکر الحمدللہ الشکر للہ او الحمدللہ دوڑ جدا ہوا ہے یا چې کله مونږ الحمدللہ وی دی کې الشکر للہ داخل ہے الحمدللہ کې الشکر للہ داخل ہے خدا لعلکم کې لعل دا تمنی دا ترجی دا شک دے یقین دا سے شیر ہے دی آیت لاندے ابن جریر رحمہ اللہ لکلی دی دا تفسیر دا نمت خیر کوشش دا کو جتا سو رو بدل شے خدا رو بدل کے دا دلیل تراول ہے ادامو ازما استاذ وی استاذ وی دا راولے دلیل دا کتاب تے راولے دے دیرا پراچ خبر بانے پوشے دے لاندی لکی ابن جریر صفحہ 323 کے چے ہاں اما تعویل قولی لعلکم تشکرون فإنه یعنی به لتشکروا لعلکم تشکرون لتشکروا تو دیرا پا اجدا سو کے شکر ادا کے ومعنی لعل فی هذا الموضع معنی کئی دلتا کہ دا لعل معنی سرا کئی اور دا غیر پارا دلیل پیش کرے دے لکه څنګه چې مونږه ویلی دی په لعلکم تتقون کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا دے لعلکم د کئی په معنی دی اردو کې وایي تاکہ د دې لپاره چې تاسو شئ متقیان شئ لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ دا اللہ عفو سر پارا رخ دا اللہ عفو دے دا پارا دا چھ انسان شکر ادا کی و دخپلو غلط و اصلاح ہوگی بیا لکی فمان الکلام ازن ثم عفونا عنکم من بعد اتخاذکم العجل الہن لتشکرونی علی عفوی عنکم معنی دا کلام بسئی ابدائی چھ بیا مونگا معافیوک لتاسو تا رستو دا دینا چې کله تاسو خیتا الہ ویلو ته دیرا پارا چې زما شکر ادا کې زما په معاف کولو باندې ولې
اذ کان العفو یوجب الشکر. یو مصیبت کے گرفتار ہوئے اگر مصیبت ستانا اللہ لرے کو نو شکر ادائیگی ضروری دا دا واجبی شکر. خدا علاقی چالا اہل اللب والعقل آئے خلق وانے چاہیے کہ عقل موجود لب پکے موجود. حدیث کو بتا سو ویلی خو شاید ارشوی درنا بتا تو حدیث خیر سنن ابی داود. سنن ابی داود کے کتاب الجنائز ان لسم کتاب کی رمبن حدیث تے بالکل رمبن باب کے 3089. صحابی فرمائی تلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ تحت شجرۃ قد بسط له کسا وهو جالس علیہ. کمبل ورته مرګرو وړول هغه د پاسه ناستو وقد اجتمع الیه اصحابه مرګری ور سره یو زو فجلست الیهم ایسره کې ناستم فذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم الاسقام رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیمارو ذکر وکړه نو فرمایل ان المؤمن اذا اصابه السقم مومن تا چې کله اس بیماری ورسی ثم اعفاه الله منه دا تا شکر جذبہ ہم پیدا کی کہ وہ عفو چو پہ جنے ثم اعفاه اللہ منہ اور بیا اللہ غدا غینا صحت یاب کی. مومن دے بیمار شو صحت یاب شو نو کان کفارت لما مضا من ذنوبہ کم گناہوں چی دکڑی دی نو دا غیر پارا کفار شوا خکلا چی د صبر کړي. وموعظة له فيما يستقبلو دا مستقبل لپاره پدې کې نصیحت ده چې زه به آینده کوشش کوم چې ګناه نه کوم. وان المنافق اذا مرض او کله منافق چې بیمار شي ثم اعفیا او بیا دته معاف وکړي شي دا غینا خکړي شي کان کالبعیر دې بیا صحیح د اوخ په شانتی آغا اوخ عقله اهله چې مالکانو تړلی مالک چې اوخ تړي د هغې وجدایي چې د بیماری ګرځېدی نشي گیا نشي حاصلولی نو مالک یې وتړي چې زه به وله تیاره راوړم. نو یو سړی چې د بیماری نه رستو بیا زاړه ګناهونه کوي او بیا زاړه جرایم کوي نو مثال یې د اوخ دی چې هغه اهل عیال خو تړلی خپل اهل تړلی ثم ارسلوه بیا پرېږدي فلم یدر لما عقلوه ولم یدر لما ارسلوه نو دی اوخ ته پته نه لګي لکه مونږ خو غوی وایو که نه لانې څه غوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی اوخ ته پته نه لګي چې د خلکو سره تړلی وم او د څه د وجې پرېښودم. خو د عفو نتیجه چې کوم دی شکر پکار ده. یعنی یو سړی هغه ته الله صحت ورکړي بیماری نه نو پکار دی چې دی شکر ادا کی او د خپل حالات چې کوم دی هغه بدل کړي. هغه جرایم هغه ګناهونه کم چې د مخکې کول باید چې هغه پرېږدي. ځکه چې د کله معافي وکړه الله عفو یې وکړه عفو معنی کو انشاءالله دی یې پرېښود نو پکار دی د باندې اوس واجب دی شکر ادا کول په د باندې واجب دی. مطلب ته یو سوال پیدا کېږي اوس سوال دا چې یو سړی صابر او شاکر دی. صابر هغه چاہتی چې باندې مشقتی پی لیکن د هغې باوجود شاکر دی. او یو سړی داسې دی چې هغه مشقت پې نه دی راحت دی پې آرام دی پې لیکن د هغې باوجود دی شاکر دی. ځان د الله په نعمتونو د ده نه نه روکېږي. دوه کسان دي دوه یو هغه بنده دی چې هغه مبتلا به دی او دا سړی هغې سره شکر مده صبر کوي او شکر کوي. یو سړی مبتلا به نه دی معافا دی
الله دې د خپل ګناهونو نه د خپل تکالیفو نه یو طرف ته کړی دی لیکن مبتلا به نه دی یو مبتلا به دی یو معافا دی یوم صبر کوي او شکر ادا کوي او دا بلم صبر او شکر ادا کوي دغه کوم یو غوړه دی ها تاسو به آسان کم یو ته وای مبتلا به دا اختلاف ورادي دا سه لار چا ځان له مزاج الله جوړ کړی یعنی څوک په سختۍ کې دا قوت ډیری او څوک داسي چې هغه غریب کمزوري هغه راحت ګوري پر راحت کې د الله مخالفت نه کوي خلکو ځان له الله مزاج نہیں چاہ کی سہولتی اور چاہ کی سختی دا چونکہ من جانب اللہ پدے وجہ پدے گرف نہیں بگا خودتا تا خیم چے دا اسلاف اس طریقہ رکھ عمر بن سکن یو محدث دے اغوی جو سفیان بن عیینہ سروم سفیان بن عیینہ آغا سڑے رہے چے دو تقریباً اویا حج کلو اور ہر کال وے ویل چې ربا دار زما آخری حج نه او ربا ما دې زنه جدا کېما نو پویایم کالې چې حج کو نه به اوس حیا راځي بس کې اوس نور دا سوال نشم ګول اړې لوی سړی سفیان ابن عیینه نو وی چې هغه ته یو سړی پاسې دو قام الیه رجل من اهل بغداد د بغداد یو سړی پاسې نو تپوس ته کی چې یا ابا محمد ما خبر کا ادب کنیت ابو محمد متعرف یو صوفی دے مداغه یو خبر ده اگر چې لان اعافا فاشکر احب الی من ان ابتلا فاصبر که الله ما د تکلیف نه یو طرف ته کی او زه شکر ادا کم پاغه نو دا کار ماته ډیر محبوب دی په مقابله دی کې چې په ما مشکلات راولي او زه صبر کوم دغه په مقابله کې مې دا بل کار ډېر خوښ دی آسان نه ډېر ګران دی د هغې وجه چې نفس د شرارت نه ځان بچ کول او دا ځکه ته شکر پېژنې که د منعم د مرضا مطابق نعمت لګول دا یو مستقل کار دی ګران دا ډېر مستقل ګران کار دی خو بار کې د انسانانو مزاجونه جدا جدا نو دې کې تا ته کم یو خوښ دی نو وایي چې اهو احب الیک ام قول اخیه ابو العلا او کنه دا ابو العلا دا قول خوښ دی چې اللهم رضیت لنفسی ما رضیت لی ابو العلا ویل یا الله چې ته څه شی مال راکې زه په هغې رضا یم کا خیری او که شری که تکلیفی که ابتلائی هر څه چی دا دوه ورونو خبره ده تپوسونه دواړو باره کې وشو فسکتا عنه سکتتن دی او سات خاموش شو نو بیا ویل چې د متعرف قول ما ډېر خوښ دی قول متعرف احب الیه وجه سره فقال الرجل كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له دا بل ته غوړه ښکاري ځکه چې الله پس شي رضا هغه د لور کده په هغه رضا ده نو سفیان ویل چې انی قرات القرآن دا دماغ کې دا شیطان من نه باسي دا پلان کې شاګرد دی او مالک قرآن راځي دا داسې نقطه چې دا وتا دینه مخکې نه اورېدلې خلک خود ځان نقطې وایي کنه موږ د کتاب د میان نقطه وایو د دوه اقوالو کې کم قول بهتر دی اسلاف په قرآن خپوېدل دا غنند آی خلق کار چې هغه دوه ټکی وی نه هغه بخاری په قرآن نه پوهېده اکله به پلان کې په قرآن نه پوهېده ته به پوهېږي سفیان بن عیینه ویل انی قرأت القرآن ما قرآن ویل دی نو پای کې ما صفت د سلیمان علیه السلام کتل دی چې الله رب العزت هغه بادشاہ کړه ومو اقتدار ورسره ومو په جناتو باندې حکومتو او عافیت او خمال دولتو
अल्लाह दागा पाबारा के फरमाई सूरत स्वाद की 30 आयत के नेअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, नेअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, डेर ख बंदा हो और मात बे रुजू को लख ये ओलो सब जो के बे नफल न को दुनिया च बपीक तौर से दे बाग तरफ था अल्लाह त मुतवज्जिह वजद तो सिफ़त अय्यूब अलैहिस्सलाम माल बलाइल लज़ी कान फ़ीह और बल तरफ था अय्यूब अलैहिस्सलाम हम गुरु पाग हम मुसीबत हो आग कमालात न वर्ता हासिल कम चे अल्लाह सुलेमान लौर करू हुकूमत न हो इक़्तिदार न हो, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम बारे के कुरान फरमाई सूरत 7:44 की नेअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब न फ़स्तवत सिफ़तान द्वारा सिफ़तुन यो बराबर शो फ़स्तवत सिफ़तान वहाज़ा मुआफ़ियन वहाज़ा मुब्तलन लायो चेकम दे बिल्कुल मुआफ़ दे पद है आफ़ वद पदवान अल्लाह पद करम कर दे लेकिन अगो शुक्र न दे पर और दाबले मुसीबत के गिरफ्तार कर दे खुद सब्र न दे पर ना अंजाम खुद द्वाल यो दे न हो आप का न पजे दे च मुसीबत के माता अवाब हुई न खदा न चे पराहत के माता अवाब हुई माता हसानत्या दे के फ़वजद तो शुक्रा कद काम मकाम सब्र न मामून द च शुक्र दा कायम मुकाम दे सब्र फलम्मा आतदला कले च दादवाड़ा बराबर शुरू कातिल आफ़ियतो मा शुक्र अहब्ब इलैया मेल बलाए मा सब्र तो मुसीबत द सब्र ना मुकाबले की मात बेहतर दाखकारी जिसड़े खमालदारी बिल्कुल रोग रमटी लेकिन दा अल्लाह शाकिरी दा तहज़ीबुल कमाल ले हाफिज़ मिज़ी ये वाला समझल सफ़ा नंबर 193 और शायद कदा ततब्बोक लेशिन गालिबन चदावा वहिलियतुल औलिया के मिलोश माँ कहते लेना नहीं खुदमा यकीन दारे जमा नज़र ना शायद तेरशे वेरे चढ़ते की तो 193 सफ़रा और जल्ले ये वाला समख उस आफ़ चिकला अल्लाह आफ़ और आउस्तना न पकार दाए चे इंसान से ही शुक्र गुजारिश ना वाजिब दख दिल तक कुरान च फरमाई सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका आफ़ो व गुफ़रान मल फ़र्क़ु बैनहुमा सर ख्याल ले शेर बोला आफ़ो कला कला द सज़ा नरुस्तु की और गुफ़रान द पार सज़ा न द ज़रूरी इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र दे खल को दियो माफ़ कई खुरस्त वही कना चियो बल कतल के दी तब हुक्म दा कही चे चाद इसकी बंदगी न दा करे दी दे लगे अनोर गुनाह और तमाफ़ की लेकिन सज़ा बखुरी न गुफ़रान और आफ़ उस अल्लाह तग़ाफ़िरम हुई अल्लाह तग़फ़ूरम हुई अल्लाह तग़फ़ारम हुई और इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व सैयदा आयशा फरमाई या रसूल अल्लाह क लैलतुल क़द्र वी खपात शम नसोवम नागो फरमायल चतदा वाए च अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी आयन फे वो दे के सशेराजी उस लगत वजाहत कम तो पोश आयन फे वो लफ्ज़ी मानसरा पर खोदल आयन फे वो लफ्ज़ी माना तर्क लेकिन दे ओ बदा माना मशरान उस्तादान अगर बयानी लेकिन जे न कही सुमर मशरान उस्तादान चली टोल लग कही तावील हम कही सही बुखारी हदीस के हम कही लेकिन जे न कही जैद आगेदा ताजुल अरूस थे ताजुल अरूस मिन जवाहिर अल कामूस 39 जल्द 39 सफ़ा 32 दा मुर्तज़ा ज़बीदी ज़बीद आ ज़ुबैदी न रेख
مرتضی زبید یمن کې یو کله مرتضی ته زبیدی وایي د خپل انډین دی او د مور چواله زبید وخت یمن والته کې بیا لوی شوی دی تاج العروس کې د قاموس شرح ده د لغت تاج العروس دا تقریبا 48 جلد کې اور القاموس المحیط 4 جلد کې دومره زبردست علم چې د 4 جلدو کتاب شرح گوا په 48 جلدونو کې دته علم وایي کنه هغه په لغت کې لکه حدیث سره خبر رجالی یو سوي بل سوي اقوال وی بګي دارنګي پې کې ناسخ منسوخ وي راجح مرجوح وي رجال وي پې کې مجال ډېر دی لیکن لغت کې سوال نه پیدا کیږي لیکن الله سے چانه کار اخلي نبیات اخلي مرتضی زبیدی بالگرامی د په باب کډه کلګړي بالگرامی آزاد بالگرامی کافی لیکل د سړي مبارک کړي دا د هندستان او پاکستان کې مشترک چې کوم علما او کتابونه دي دا پیدا کول پکار دي زمونږه د سند دار و مدار په دغه کتابونو باندې تاسو ته اندازه نشته ما اوس د حدیث هغه آخري حدیث باندې جمع کار کو د صحیح بخاری نه کې ما خپل سند باندې کار کو دا سند باندې کار ډېر مشکل و لکه چې اکثر اسانیدو کې تاریخ پیدائش وفات نه معلوم نمونو کې هم ډېر اکړم بګړم ده او بیا چونکې شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله زمونږه د انډینز او دارنګې د عربو د استادانو په میانځ کې او جسر د پول نو د هغه نه اخوا معامله ډېره مشکل و دې علاقو کې چې کوم ځای هغه حدیث ویلي او خو آسان و لیکن د شاه ولی الله اصل د حدیث جن هغه وخت شروع شوی دی چې کله هغه د حج نه واپس راغله نو دیو جنا کوم اهل علم چې دی هغه له ترجیح ورکوي دې ځای سند له ترجیح نه ورکوي دې ځان خپل مزمرات هم سره بیا د پاراو کې فرق چې راغله هغه د حج نه وروسته راغله دا هغه ځای د استادانو نه سبق ویل دی هغه نه وروسته د توحید ته اتباع سنت ته فلان ته راغله مخکې پته کې هغه سوزونه حکم چې تاسو د په کتابونو کې نه وارکیف دا انسانانو باندې مختلف ادوار تیریږي دا کتابونه ضروری دي دا ذات بالگرامی کتابونه ضروری دي دا اردو کې مشتره خدا سي او ټور پکار کراچۍ ته لاهور ته کم سے کم د میاشتې یو نیمه چې سره دا کتابونه ټول را پیدا کړي دا نه ملاويږي د علاقو کې زیاده پته نشته سند بنیادی چیز دی سند نه بغیر د انسان د دین څخه اهمیت نشته ان شاء الله کتاب کله چاپ کی چاپ شوی دی پسې لاړ چېرې وړې ته ته ما مور پسې لاړ چېرې وړې په خور کې دا بالگرامی د باب کې ډېر لیکل کړی تاج العروس من جواهر القاموس د عفو بارکه د خلکو خیال لای چې غلطي وشوي دا عامه خبره ده عفو دی وی قال شیخنا 32 صفحه جل 39 کې زمونږ استاد ویلي د استاد وځي بیا کافی وکړي چې من هوا استادانو دې ډېر شي استادانی بیا بغیر جا لغت استاد سوګ ده محمد بن الطیب بن محمد بن محمد بن محمد د استاد محمد بن الطیب بن محمد بن محمد بن محمد د استاد د هغه وی کون العفو لا يكون الا عن ذنب وان اشتهر في التعارف غیر صحیح خلکو خیال لای چې معافی هغه وخت شي یا عفو علی کیږي چې ګناه شوی نو دا متعارف خدا بشک مشهور هم ده لیکن دا صحیح نه ده عفو وی لیکن گناہ ونی لك عفى الله عنك لما أذنت لهم
अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्म खो ने कड़े, मुनाफिकीन रागली दी आगी बा न कड़ी रख। रसूल अल्लाह सल्लम तदावी च अल्लाह ताता सवई ना, अल्लाह ताता सनोई खो कम से कम ता व दुमरा इंतज़ार करे वे चे दे लग जिहाद तड़वान निकले वे कना मुनाफिकान चे दल दऊस और नर फ़र्क खुदे मालूम करे तो सबा बता था मुश्किलात न होएगा। दगल तक कि आयन फे वो मशरान उस्तादान दा माने कई, लेकिन जै नखी अगर जैदार है खुदाया वाले दे कि न दे दा प मुसामरा किम लिख दे खो मुसामरा माओ न मुंतसर मा सरश्तर है मुसामरा खो आगे के किताब माओ न मुंत डेरा ज़रा नुस्खा मा सर मुसामरे फ़इन्नहु यकूनु बिमाना अदम लुज़ूम दाराजी दा अदम लुज़ूम प माना बांधे यानी आयन फे वो राजी आग ज़े की चियोशे पतावान लाजिम न दे। व असल मानाहु अतर्क दरे असल माना सरा पर खोदल असल मानाहु अतर्क वालैहि तदूर मानी है अवम पदे बाने वादे मानी गिरजी रा गिरजी यानी कि कम दे के तो दा लफ्ज़ उने आयन फे वो न पाए के बाद तर्क मफहूम खामखा सन सजाए के राजी कुछ कम दे के राशि न दागे मुनासिब माना वतक है, लेकिन पके द तर्क खबर बराजी खामखा बर किताब प्रे हो द तर्क और दागे से दलालत पकी नहीं बेवकार ख़राबी बार के दिला पार हो जाता हदीस पेश गोमा दे जैसे वही ओ राजू गूर मुंगा चे आफ आयन फे वो अरब कल योसीज़ नख मौजूदी नख हवागान राशि और नख ख़त्मिश अरब सोई आफ़तिर रीहुल असरा आफ़तिर रीहु अल असरा आगे हवा चिकम दे असर आगे ख़त्म आगा अलामत रुख न आयन फे वो दे लफ्ज़ क्यों गोरख पदे के द माफ़े सर सरा द योसीज़ द असर द ख़त्मौल ख़बर तो अल्लाह ताफ़ू है न पदे माना बांधे वे च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल इंसान माफ़ की न द गुनाह चिकम असरी ना असरम ब्या पे इंसान बांधे नख करी तो अल्लाह करम देख और चिकला तुम गफूर वायु नहीं तो हम बखना वायु लेकिन वो मगफर पर्दे चलते हुई है कि दासर द ख़त्मौलो वाद रिश्ता राजा गुरु कुरान के दे इस्तेमाल तो गोरा ची पोश पर खबर आगे पर हदीस है अंदर तक कम वक्ती चिमा वादा कर दालाफ कुरानी इस्तेमाल तो गोरा उड़ुम्बने सूरतुल बकरा 178 आयत के फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिहसान नागसोक चिप्रे खोदेशा गता तर्क माना वगैरह कराना फ़मन उफ़िय लहू आगसोक चिमाफ़ करे स्वागता प्रे खोदेशा गता मिन अख़ीहि दखपल रोड द तरफ ना शैउन सुसी ज़रूर चाहते वेली द मकतूल वारिस ते रोर वेली सड़े लगे दले जुल्म एकड़े यो सड़े जुल्मन कत्ल करे वो द मकतूल वारिस ते से वेली दी द कातिल रोर द कातिल रोर चिबाई बस जमंग रोर मलशो वो दला उस पकार दी क़िसास नाखलमा फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिहसान नोस दखून बहा मुतालबा कवली पख तरीक़ा और देबल पकार दाए जी खुशुसलुवे सरागा अदा की दल तके द ऐन फे वो मानसशवा प्रे खोदल दसशी
د قصاص پرېښودل، د قصاص ترک او د هغې په ځای خون بها خپلول. په بعضې حالاتو کې به خون بها بهتري، لکه ماشوم دی پلار یې مړ دی، دی یو نه دی بلکې مور یې هم دا دوه درې نور ماشومان وروڼه او خویندې هم دي، نو دوی له قصاص کې فایده ده که دوی له خون بها کې فایده ده؟ دوی له خون بها کې فایده ده. او په دې پښتانه هم پوهېږه، پښتانه چې خون بها باندې خبرو کې نه خلک څه وایي خپل مړی خرڅ کړه. یعنی قرآن یو ځای کې اجازت ورکړی دی، خو پښتون دومره لوی ظالم دی چې دی د هغې اجازت نه هم غلط استدلال کوي. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. قرآن اجازت ورکړی دی. دا پښتانه پوهېږه وی په ځای دی چې دا تره ته سبا ناستي که نه، هغه یې کله یو ځای سر ټکوي او کله یې بل ځای سر ټکوي، او چې ماماګانو ته ناست یو ځای وخي او بل ځای وخي، نو ښه دا ده چې دیت ترې واخیستی شي، هغه یې د ماشومانو دپاره کېښودی شي او دا ماشومان دې په هغې لوی کړی شي. په دې کې به فایده ده. او داسې شته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې سنن نبی داود کې حدیث سار معلوم دی چې یو سړي قتل وکړو، هغه ونیوی شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش شو، هغه ورته قتلی، هغه ورته چاود شي، ورته یې مه قتلو. هغه نه چې قتلوم، زه قتل که چې مخکې شه نه بیا یې تپوس وکړو قتلی، هغه وی وجي زه قتل که چې بیا مخکې شه که قتل دی نه کړو نو ښه وایي. نو په درېیم ځل یې ورته وفرمایل چې که ته دې پرېږدې، دا سړی پرېږدې، نو په ده باندې به خپله ګناه همي او د هغې سړي د ګناه پې همي. نو هغه سړی ولګېده د مقتول وارث او هغه یې پرېښود. گنجایش خو شته دی، گنجایش شته دی، لیکن زمونږ خلک نه قرآن ګوري نه حدیث ګوري، ځان له خپل ذهن جوړ کړی دی، د هغې مطابق دی ژوند تېروي، بس ځان ته یې خبره ګرانه کړې ده. کم دی چې الله او رسول اسانتیاګانې راوستي دي، هلته اسانتیاګانې خپلې کوي. یو زمونږ موجوده حالات دي، نو بېشک دی کې خو پکار دی چې سړی لږه سختي وکړي. قاتل چا چې ظلمن قتل کړی دی، دی کم سے کم په کالج چوک کې دی یو لس اته مړي داسې وکړی شي، بیا بېغمه یو ټول عمر له بیا یو سړي له د زمري زړه ورکړه، لیکن هغه بېچارې قتل ونه کړي، پاره بېچارې هایي نه شي. د سزا تصور چې نه وي نو ټیک د هغه وخت کې، لیکن چې کله یو ځای د سزا تصور وي نو هلته کې د معافی خبره هم کېدی شي او قرآن د هغې اجازت ورکړی دی. دویم پرېښودل د سزا نه بغیر، دا خو د قصاص باره کې تعویل وکړو، سزا دی بغیر، سزا نه بغیر څوک پرېښودل. سورة البقرہ آیت 187 علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. دا تابه توبه د سشي قبلی، عفو د سشي ناراضي. کم خلک چې حدیث پورې ملن ډیږي کنه چې په حدیث هیڅ حکم نه ثابتېږي، په حدیث باندې څه حکم نه ثابتېږي، بیا خبره واحد غریب پکې چا راوسته په هغه هیڅ نه ثابتېږي. نو ته وایې دا قرآن څه ته اشاره کوي؟ د حدیث نه بغیر دا ځای حل کړه، داسې حکم دی چې هغه ثابت دی په حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او هغه دا دی چې سړی روژه ونیسي او بیا یې ماته کي، نو ترکیبي چې ویښ دی نو تر هغې پورې به د کوجئ، خو چې کله وده شو او بیا راویښ شو نو بیا مسله خرابه ده، بیا به د روژئ. دا حکم قرآن باندې نه ثابت، دا حکم حدیث باندې ثابت. بای صحابه کرام دغه گرفتار شو ځکه سړی د ورځې وږي تږي ستړی ستوما دی وده شه ناڅاپه ماښام کې او راویښ شه نه بیا اوس چل گئ. نو قرآن د هغې په باره کې وفرمایل چې الله ته پته ده چې یقینا تاسو خیانت کړی دی خپلو ځانونو سره. نو فتاب علیکم هغه په تاسو اسانتیا راوستله، وعفا عنکم او بغیر د سزا نه ستاسو غلطي معاف کړه.
ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم عدولی ګناه دلته کې عفو عین فیو څه ته وایي د سزا نه بغیر پرېښودل دارنګه صورت شورا کې برازي سلویخ آیت کې وجزاء سیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی الله فمن عفا یو سړی چا سره بد وکړل قرآن او سنت دته اجازت ورکړي چې د هغه امر بد کولی شي څومره چې کړی شوي دي دا ټیک ده خو آیت پوره وایه چې خلکو کې د عفو صفت راشي که نه قرآن حکم نه کړی خذ العفو او سبا وایي آیت وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین د معاف کولو رویه خپله کړه خذ العفو خلق دې ته لازم نه وایي ګیره لازم غني لیکن د قرآن حکم خذ العفو دا جی بیا خلک خوند اخلي خوند نه اخلي هر سړی نه داسې اصیل خلک خوند نه اخلي هغې دپاره دا کافي دی چې تا معاف کړه یو ځای پوهېږي ټیک ده عام قاعده خو ته مه جوړه وکړه چې نه جي څوک به معاف کوي نه بیا خلک په سړي سورېږي د قرآن ویونکی یا د قرآن عالم یا د قرآن عامل د هغه د خولې نه داسې خبرې خوند نه کوي جانچ دې وکړي چې پوهېږي نو نه دي کوي لیکن داسې خبرې دې نه کوي دا کې چې مشهور دي قرآن دا ویلی دي چې جزاء سیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح چا چې معافي وکړه دې مجرم ته پرېښود سیئ بدلې سیئه کې ونه کو فاجره علی الله په دې څوک پوهېږي چې هغه الله هم پېژني او د الله اجر هم پېژني کم سړی چې د الله نه پېژني او د الله اجر نه پېژني په دې فلسفه نه پوهېږي دی خامخا خپل انتقام چینجی دی بګیا واخلي هغې سر چوت کړی دی د دې وجه نه اصول لایي چې معاف کول د بزدل سړي کار نه دی انتقام د بزدل سړي کار نه شجاع سړی چې کوي بهادر سړی هغه انتقام نه اخلي معاف کول هغې ګڼ مثال نشته دی قرآن و حدیث کې دوه واضح مثالونه دي یو د سیدنا یوسف علیه السلام نه وروڼو هغه سره څه نه وکړي په قرآن ویونکی عالم په قرآن په خپل عمل نه کوي دا بده خبره زیاتې دی یو سړی د هغه زړه کې دومره درد نشته دی چې خپل رور معاف کړي دی بل څوک څه معاف کړي یوسف علیه السلام سره څومره زیاتې کړو چا کړو وروڼو کړو او یوازې هغه سره یې نه وکړي بلکې پلار سره یې هم کړي بنیامین سره یې هم کړو لیکن قرآن ته ویلی دی هغه څه ویل هغې ته لا تثریب علیکم اليوم بلکې هغې ته پیغور هم نه دی ورکړی بلکې الفاظ یې داري چې الله مونږ یو ځای کړو من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتي دې ته د انبیاو اخلاق وایي قرآن او حدیث چې سړی وایي نو بیا هغه له نمونه جوړېدل پکار دا نشته زموږ خلکو کې ډېر لوی حق پرست خلک دی کې دا شی نشته هغې مالې شریعت اجازت راکړی دا کامل استاد نه دی دا عمل کې کمی دی نقصان دی جرأتمند خلک چې کوم دی دشمن معاف کولی شي بزدل خلک دشمنان نشي معاف کولی رسول الله وسلم دا هغه دویم مثال مونږ ورکوو چې مکه هغه فتح کړه کلي نه هغه ولې تلو یو حدیث کې راځي د سیرت حدیث دی لیکن اسنادن کمزور دی چې کله مکې مکرمې نه ووت نو کعبې ته یې وکتل او ویې جوړل مکې ته یې ویل چې مکه که ستا خلکو زه نه وباسلې زه نه وتم روایت ضعیف دی سندن لیکن څه تاریخي حیثیت یې شته که نشته تاریخي پهلو یې شته دی څوک د کور نه پخپله وځي خو دغې مشرکین مکه د وجې دی وتلی دی او چې هلته تللی دی نو دغه
وم اتم هجری پورې د پارام نه پرېخه کله یوې غاړې شیطانی کوا کله د بلې غاړې کله اهل کتاب مرګري کوا کله منافقین مرګري کوا او دا غي نه پاخر کې اتم هجری کې چې کله غیر وانه وګو خپل لوز مات کن رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغي حمله وکړه مکه فتح شو دا غي نه تاسو ګستا سخاله زبتا سره سکوم ناغي ویل ته زمونږ ډېر خر واریخ او د خر اور زوی یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق برتری دومره ده چې دشمنان هم د هغه د اخلاقو قایل دي زمونږ خپل ملګری د خپل ملګري د بد اخلاقۍ قایل دي چې ښه عالم دی خو ډېر بد اخلاقه ده ښه عالم دی شیطان سره دین نه خوريږي دین خوري سر ولا خوري د دین اشاعت خلق کولی داغي خلص سمای بچا چې اخلاق کمزوری دے مهربانیو کی دے قرآن سنت نه شرمای کندلې کې دغه 200 کندلې بګي اده کله ویزال حدیث ما کلی پلانې ما اس نه ده سا مسلمانای کې شک ده سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته سب کول او کنزل کول دا فسق ده دا ټول مفتیان دا چا چې تیر زمانه کې 2-3 هفته مخ کې یو بل پسې سوي ټول فساق دي او د دې هیڅ فتوا قابل قبول نه شرعاً علماء دا جبګي دا کمی چې دی وي یو بل بس ستا مسلې سره کار دی دلیل سره د کار دی د سړي ذات سره د کار او سب دی ګناه دا کمال نه دی زمونږ شاګرد راغلی او نو ماته وایي چې ستا عجیبه کار دی مې څنګه مفتي صاحب وایي مفتي سراج الدین صاحب چې مونږ د کتاب ګورو چې د کنزلو ځای راشي نو دی وایي چې ها ته وګوره چې دلیل ته وګوره مې څه مطلب یې مونږ وایي چې دا بلته کنزل لیکلي او ما یې دا اشنا د کنزلې نه لیکي و چې کله مونږ یو ځای وګورو ډېر سختۍ سره دی بدلته کې سوی وی دی وایي چې دا قطعي دلیل دا را کمزوری دی وایي نو ما خبره خو د حق ښکاره کول نه که نه د زړه بړاس وباسل دي که د زړه بړاس وباسل یې به جدا خبرې او که نه حق ښکاره کول یې جدا خبره نو بار کیف دا عفو معافي دا د تکړه خلکو کاری رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته فرمایلو اذهبوا انتم الطلقاء زه تاسو نه آزاد یم ولا تسریب علیکم اليوم دریم د دې عفو معنی سره راځي هغه شی چې هغه د ضرورت نه سیوای اضافي او چیز دی مثلا تا سره قرآن مجید پروت دی 2 قرآن مجیدونه دی 3 دی او 3 واړه دی یو کپنې دی یو شعر بالکل هیڅ فرق پکې نشته مطلب په 3 وسکه نور سیوا دی تعالی نو هغه کسان چې سره قرآن مجید نشته نو ویله قرآن ورکړه ته په سکه یوای کستا لګي ځان له جدا خبره ده ترکه می چې زکات فرض نو نو قرآن د خرچ د پاره دغه ضابطه یسلونک ماذا ينفقون قل العفو سورۃ البقرہ آیت 219 ترکه می چې زکات فرض نو نو تراغي وخت پورې قرآن دا فرمایلیو چې تپوس کې استانه څخه خرج کو نو تو وایا هغه جستانه سیوا ده نو دا مو چې څه شي چا نه سیوا کیږي موږ ته پته څه شي نه سیوا کیږي دا ول ځان سیوا کې نه لګي سیوا کیږي چې یو سړی د ځان یو شی نه سیوا کوي نه سیوا کیږي ولې هغه بچولا مې پکار شي نو سولا مې پکار شي نو دا قسمه سوچ والا ته دا خبره نه کو دا چاته کو چې مسلمانی واقعي او داغه دماغ د مسلمانانو دماغي ناغه ته دا وایو چې د یو شیشتانه سیوا ده نا خرج امام راغب اصفهانی رحمه الله د عفو دلته کې معنا دغه نه کوي
عین فی و هغه د عفا لاندې لیکلی، عین فی الف لاندې، عین فی و لاندې نه لیکلی. هغه وایي چې عفو څه ته وایي؟ ما یسهلو انفاقه، هغه شی چې د هغې خرج کول اساني هغې ته وایي عفو. قل العفو، ووایه هغه شی چې د هغې خرج کول اساني. نو ما هغه شی شو، ما خبره شو، خو الفاظ بدل شو چې ستا د ضرورت نه سوا دی نو د هغې خرج کول اسان دي که نه. ستا د ضرورت سي زما په سترګو چشمه لګولې نظر ته ما ته دا مال راکړه، زه څنګه درکړم؟ خو دې نه بغیر ړوند یم. یو شی دا دی چې هغه ستا داسې پکار دی چې ستا اور نه بېچونه ده او نه شي ورکولی. خو اور نه بېچونه ده، خو شان تا سره یو یا دوه شته دی، نه که یو سیوا شي بس ورکړه. معال هم هغه دی، خو تعبیر لږ بدل دی. معال د خبرې هم هغه دی، لیکن تعبیر یې لږ بدل کړی دی. څلورم عین فیو دې ته وایي چې سړی د رعایت نه کار واخلي. رعایت نه څه مطلب؟ زما په ذمه ستا 10 روپۍ کېږي او زه تاله 10 په ځای 15 درکړم. مخکې نه مې وعده نه وي کړی، ځکه بیا خو د سود زمره کې راځي. د مخکې نه وعده نه وي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عام عادت سره که هغه به چانه قرض راواغست، نو چې کله به قرض واپس کو نو آیا فکس به ورکو او که نه څه پیسې به ورپسې اضافي ورکولې؟ اضافي به ورکولې. خو دا سود نه و. سود په دې نه و چې شرط د دې نه و لګېدلی. دا زموږ علماو ته نه وي معلوم، دې دا سود ښکاري. دا شومان دي که نه ظالمان، بې کچه شومان دي زموږ علما. دي تا دا خپل شی هم نه واپس درکوي، سوایي خو هغې خو تمه مسه ده. لیکن دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې کورونو کې زنانو کې بعد ډېر ښه اخلاق و، خو هغه د ارادو سره برباد شو. مثلا یو کور کې خوشحالي راله نو خلکو بال ته سره وړي، بې شمېره خلک راځي وي زمونږ ورکړه راکړه دي. نو سبا چې هغې کره راشي نو دیم هغې کره څه څیزونه اوسي. ښه خبره، ډېر دې ورکره اوسي. خو اوس خو هغه شی نشته که نه. اوس خو هغې وي ګوره 100 روپۍ والا ما ورکړې، ما هم 100 روپۍ راکړې. مطلب دا یې ده ورکړې په دې اراده وي چې دا ما ته ډېرېږي. نو دا یو ډېره ښه جذبه وه، لیکن هغې په اراده باندې د سود زمره کې ور داخله کړه. د دې ارادو اصلاح وکړئ خلکو له. باقي سودونه داسې یې باندې بحث مه کوئ. لکه پرون جمعې ورځ کې بل ورځ کې ما ویلو طلاق په یو مجلس کې درې دي که یو دی، دا فضوله خبره ده. خلقو ته د طلاق شرعي د ورکولو چل وښیه. دا خبره لرې کړه کومه چې دا شروع کړې ده. دا قابل تعذیر جرم دی. یو سړی یو مجلس کې 3 طلاق ورکوي، په یو ځای ورکوي، دا جرم کوي. دا طلاق بدعي دي، دا ټول تسلیموي که نه. نو خلک په دې پوهه کوي چې بھائی په یو مجلس کې 3 طلاق مه ورکوئ. څنګه چې قرآن ویلی دی یو طهر کې دی یو طلاق ورکړی شي، رجوع دی ونکړی شي. په بل طهر کې دی بل طلاق ورکړی شي، رجوع دی ونکړی شي. نو ښځه به از خود باین شي د هغې نه وروسته. نو که دې دواړه واپس کېږي بالفرض، نو بیا د حلالۍ ضرورت به نه پیښېږي، تجدید نکاح سره به کار وشي. خو 3 میاشتې پرې لګي که نه. نو عالم لم پکار دی، مفتی صاحب لم چاله طلاقنامه کې 3 یو ځای نه ور خلاصوي او دیم زیاتېږي. دا څنګه عالم دی؟ بعضې بحثونه هغې کې شعور پیدا کوي خلکو کې. دغه بحث پرېږده کوم چې دا شروع کړی. اخو ابن تیمیه رحمه الله، ابن قیم رحمه الله، حدیث یو طرف ته نو ټول امت بل طرف ته. جنگ دی بس لګیا یو بل سره، ای فایده نشته. شعور بیدار کې خلکو کې چې طلاق ورکولو شرعي طریقه څه ده. دا ډېر څیزونه داسې شته چې دا به تاسو هینډل کوئ د خلکو ارادو باندې، شعور بیدارولو باندې. ورکړه راکړه ډېر ښه څیز دی. د یو بل په غم درد کې شریکېدل، هغه تقسیمول، دا ډېره ښه خبره.
لیکن یو شی دې زه په دې اراده نه ورکوم چې سبا ما ته ډېر راځي، ځکه که دا ما ورکړل نو دا به سود کې راځي. لیکن دا باوجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه طریقه سره هغه دا چې هغه له څوک قرض ورکړي او هغه واپس کوي قرض، نو هغه سیوا ورکوي. که چا تحفه راوړې ده بالفرض، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه له څه تحفه کې ورکوي او د هغې نه ډېري دې ته عفو وایي. څه وایي؟ عفو. زما پتا باندې پیسې دي 15 لک روپۍ، زه پای کې تا ته 1 لاک پرېږدم یا 40,000 پرېږدم، ویم کمې راکا، نو دې ته هم عفو وایي. قرآن مجید کې دا شته دا لفظ، خدا چا چیړلی نه دی. څومره چې ما کتلي دا هېڅ چا نه یې چیړلی، هېڅ شیخ نه دی چیړلی، نه کتابونه یې چیړي. اصل د عین فی او په باره کې دا چې دا د ازدادو نه دی. مستغفری وایي دا د ازدادو نه دی. څه معنی وایي؟ د دې به کله معنی صحیح کمول او کله یې معنی زیاتول. اوس که پوه شئ نو آیت هم ته پوه شي، ټوپونه به وایي اوس چې آیت خو ما ته معلوم و خو پوهېدی پې نه وی نو. سورة البقرہ آیت 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. طلاق قبل الدخول کے نیم مہر دے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. عثمان واضح شوا تو ترو سا پدے نہ پوے بات یقین دے، بات یقین دے پدے سوچ نہ کی سوچ اور ڈز ور کی خبر اللہ پویل نہ کہیں. عین فی او کلا کمی تو وہی او کلا دا زیادت. الا ان یعفونا، ہاں کچرے اغیے معاف کی کمی کی. مثلا تا 1 لاکھ روپے مہر یہ خرے اور طلاق قبل الدخول ور دے کو نو داغے 50,000 ہوگی گا خواگداوی چی 50 مرا گا 25 رکھ. لیکن قرآن سے فرمائی او یعفو الذی، یا زیاد ور کی آکس کی گی 50,000 خود مالدارے میں 1 لاکھ بور. قرآن کا بخو خدا وان تعفو اقرب للتقوی، کتاسو زیاد ور کا تقوی تا زیاد قریب دا. عین فی او مفہوم آنے پوش ہوئے. عین فی او کله کمی ته وي او کله څه ته وایي زیاتی ته وایي. خپل حق کمول یا د خپل حق نه سیوا ورکول دې لپاره لفظ استعمالیږي د عین فی او. دا څلور مفهوم شو. پنځم معاف کول، محو کول، مټاول، زورونه نه کول. لکه سورۃ آل عمران آیت 155 کے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. آغا صحابہ چاچے پا غزوہ بدر احد کے سبب جوڑ شے و حزیمت. امدہ شان سورۃ التوبہ کے 3 آیت کے عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. نو اس پدے معنی کے ماویل حدیث بھئی پدے معنی باندے سنن ترمذی کے حدیث تے سنن ابی داود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد فرمائی قد عفوت عن الخیل والرقیق، قد عفوت عن الخیل والرقیق، ما معاف کړی دی تاسو ته زکات د خیل د خیول او زکات د رقیق د غلامانو او دارنګې د اسونو د دې زکات چې کوم دی دا معاف کړی شوی دی. فقهي اختلاف دی پکې بلا شی. امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دارا چې کې بالفرض صرف نران وی بالفرض اسونا یا صرف مادی نو د نسل د ډېرېدو امکان نشته کنه نو پدې کې نشته.
او کنه نر او ماده دواړه نو د هغې اجتهاد دا چې بیا پکې زکات شته دی. ځان له فقهي بحثونه دي خو زموږ حدیث سره کار دی، لفظ سره هم کار دی. فقهي اختلاف ته نه ځو بخ اول ته محله راوالی د ابن حزم یا مغنی راوالی د ابن قدامه ته به دې کې اختلافات ذکر کړي. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته دا چې قد عفوت عن الخیل والرقیق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهم وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. دا حدیث ته متعلق د زکات سره او څنګه دا څوک چیړي نه د دې وانه تاسو باندې ډېر ناشنا لګي چې دا حدیث مطلب سره نو بار کې مطلب محدثینو ټول لیکل دي خو زما دلته یې سره کار نشته. زما صرف د عین فی واو سره کار دی. عین فی واو یعنی عین فی واو هغه ځای کې راځي چې یو چیز باندې لزوم نه وجوب نه نو که تاسو د دې زکات ور نه کې ترک مو کو نو ګناه ونی. او شپږم دا راځي په معنا د کثرت ډیرواله. سورۃ الاعراف آیت 95 کې ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ بیا مونږ بدل کو په ځای د بدې خوال امراوس ستاسو حالات خرابو هغه بدل کړو حالات مخ کړو حتی عفو زمونږ استاد باندې معنا کول تر دې چې دی خرمست شو یعنی الله تکلیف لري کی کنه نو بیا خو ازادي ده. وقالوا قد مس آبانا السراء والضراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. تر دې چې دی خرمست شو چې دا خو مشرانو باندې تکالیف راغلي موږ ته څه وایي. نو بار کې د عین فی و مانس شی شو دلته کې کثرت دا شپږ مطلبونه موږ بیان کړي دي. د دې لپاره درې کتابونه د دې ماخذ دی. یو وجوه القرآن د حیری صفحه 311 د دامغانی الوجوه والنظائر صفحه 335 او لسان العرب خداغه مختلف جلدونه. او د باس اخر کې یو حدیث ته تاسو شاید چرته ویلی یا نه ویلی کې ویلی نو مخنا کې نه ویلی نو وبره حدیث کرا دی د مسند امام احمد نور کتابونو کې مشتره ما اکلت العافیه فهو صدقه ما اکلت العافیه العافیه عین فی واو تمو په لفظ سره کار دی کنه عافیه چوخری نا صدقه عافیه څه شی دی. عافیه هر هغه چیز دی چې خوراک ته محتاج دی کا چرندے کا پرندے کا درندے ہو کا انسان دے نو تا کا کدلی دا کم بار چی کنا دا زنگلونو منگلونو خواہ کے یا پا صحرا کے کم فصلونو ہی کنا نو آگا محفوظ ہمی او محفوظ نو ہمی لیکن مرغیرہ ہی بلا شی پا کیو سری اگے تم عافیہ ہوئی. کله کله انسانان راشي اوږي هغه نو پکې ډېر شي وخوري غني وچوپي ډېر شي یا بای زناور راشي ډېر شي غني وچوپي دته العافیه وایي. نو دا ټیک ده بظاهر کې د انسان د پاره تکلیف باعث خو دی چې مهنت د کړی دی ثمره بل چا واغسته اوږي مګي مو خوري کنه دا کوګ موګ داس نه وایي کنه او ته العافیه اصل کې جماعت ته وایي هغه چې هغه ضرورتمند دي. نو دا ګوره د اسلام کمال دی چې دی تا چېرته مایوسۍ ته نه پرېږدي نو زمیندار مایوسۍ ته نه پرېږدي هغه ته وایي دا چرند پرندې چې خوري دا انسانان چې کوم پټۍ را پټۍ که نه نو دا ستا لپاره خیرات دی یعنې الله به تعالی د خیرات اجر درکوي. نو دا یو داسې خیرات دی چې څوک یې ویني نه کول هم نه غواړي لیکن الله رب العزت چونکې هغه وما من دابة فی الارض الا الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها
چونکه هغه رازق دی او هر چیز له رزق هغه ورکوي. نو ټیک د سړي تاوان خو به شوي، لیکن تاوان آخرت کې ولا فایده ورکړه. हाँ जी حدیث نمبر مسند احمد کے دا حدیث لکھلے دے 14,636 14,839 اور 15,081. ما اکلت العافیت فهو صدقۃ، عافیه چې اخری چرن پرن او ضرورتمند انسانان نو صحیح صدقې. نو اس موږ ته آیت کریمه بالکل آسان شو. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، عفو پسې عن راغی، ها معاف کول شوس، بیا معافي وکړه مونږ تاسو ته. دې دومره لوی جرم شرک وړې لوی جرم دی، لیکن دې لپاره معاف کړئ لعلکم تشکرون، دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. او کافی دی الحمدلله ویل کافی دی، ټول بهترین شکر.